Good morning, students. Welcome to YouTube classes. Ninth Mathematics Lines and Angles. Today, in this video, we are discussing about the new chapter Lines and Angles. In this chapter, the important topics are basic terms and definitions of lines and angles, pair of angles, and exercise problems and exercise problems related to linear pair of angles and vertically opposite angles. Therefore, first we have to understand basic terms and definitions. Therefore, first lines. What is the meaning of lines? Lines andre a straight path extending in both direction with no end points. For example, line segment andre ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ a part of a line that includes two points. So a line joining any two fixed points is called as line segment. Therefore, lines means a line segment can be extended in both direction is called lines. There is no end points. There is no end points in lines. And ray andre ray is part of a line with one end point and that continues without end in one direction. Or another definition is a line segment which can be extended in one direction is called ray. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಲೈನ್ಸು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ರೇ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ, ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ line segments and ray. This is the diagram of ray. This is a line segment and this is a line. And next intersecting lines and non-intersecting lines. Pair of lines ಅಲ್ಲಿ intersecting lines and non-intersecting lines ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ intersecting lines and this is non-intersecting lines ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Intersecting lines means lines that cross each other. If two or more lines that cross each other are called intersecting lines. ನೋಡಿ one line ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು intersect ಆಗಿರುತ್ತೆ at a common point. That is called as intersecting lines. And non-intersecting lines means lines that never cross each other and are always parallel to each other. And always are parallel or perpendicular, whatever it may be, but parallel to each other, not perpendicular, parallel to each other are called non-intersecting lines. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಬಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Therefore, non-intersecting lines means lines that never cross each other and are always parallel to each other. That is called as non-intersecting lines. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಂಟು ಟೈಪು, ಪ್ಲಸ್ಸು, ಇಂಟು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, what is the meaning of collinear points means if three or more points lie on the same plane or the same line. If three or more points lie on the same line, they are called collinear points. For example, we consider A, B, C and D, these 4 points. All these 4 points are lying on a straight line, on a same line. ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. Therefore, these 4 points are called collinear points. Therefore, if 3 or more points lie on the same plane, they are called collinear points. But non-collinear points ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಎ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ 4 ದಿಕ್ಕಿಗೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರೆಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಟಿಸಸ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿರಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ 3 or more ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಅವು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನ್ನ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು? ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಇವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಚ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ is called acute angle. More than 0 degree and less than 90 degree are called acute angle ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಗಲ್ Y is called as right angles. Therefore, the definition of right angle is an angle which measures exact 90 degree. An angle which measures exact 90 degree is called right angle. And next third one is obtuse angle. Obtuse angle means that is angle Z is called as obtuse angle. This is the diagram of obtuse angle. Therefore, definition of obtuse angle is an angle which measures more than 90 degree and less than 180 degree. An angle which measures more than 90 degree and less than 180 degree is called as obtuse angle. Nodi, angle Z measures more than 90 degree and less than 180 degree. This is called as obtuse angle. And next right angle. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಚ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಚ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, 360 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. 270 ಡಿಗ್ರಿ, 325 ಡಿಗ್ರಿ, 256 degree. These are all comes in reflex angle. And last one is also there, that is called as complete angle. An angle which measures exact 360 degree is called as complete angle. Complete angle kuda barutte. An angle which measures exact 360 degree is called complete angle. These are the types of angles: acute angles, right angles, obtuse angles, right angle, and reflex angle, and finally complete angle. Zero angle anta barutte. An angle which measures exact 0 degree is called zero angle antanu kuda barutte. These are the types of angles, basic terms and basic concepts of geometry ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು. Next, pair of angles. Next, we can understand about pair of angles. In pair of angles, first one is adjacent angles. Pair ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಜೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಫೋರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಓ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಓ ಎ, ಓ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಸಿ ಅಂತ ನೀವೇನಾರು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓ ಎ, ಓ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಸಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಓ ಎ ಓ ಬಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಓ ಸಿ ಅನ್ನೋದರ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಓ ಬಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಓ ಸಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಓ ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ರೀತಿ ದ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Therefore, these angles are such that they have a common vertex. And these two angles are having common vertex. This is called as common vertex. And they have a common arm. They have a common arm. OB is called as common arm. And ಎರಡು angles ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆರ್ಮ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as common arm ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದಾಗ ನಾನ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್. ನಾನ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮಿನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸಚ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಮನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್, ಬಟ್ ನೋ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದೇ ಬೇರೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ, ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ 2. ಆ್ಯಂಗಲ್ 1ಗೆ
ಆ್ಯಂಗಲ್ 2 ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಥರ ಆ್ಯಂಗಲ್ 3ಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ 4 ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೇರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ 2. ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ 2 ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ 3 ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ 4 ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Therefore, angle 1 and angle 2 are one pair of vertically opposite angle, and angle 3 and angle 4 are another pair of vertically opposite angles. Therefore, if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ 2 ಕೂಡ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಆ್ಯಂಗಲ್ 3 ಏನಾದರೂ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ 4 ಕೂಡ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ BOC and angle AOC. These two are called adjacent angles because having common vertex O and common arm OC. adjacent angle ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ AOC ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ BOC which is equal to 180 degree. The sum of two adjacent angles is equal to 180 degree. This is called as linear pair of angles. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ AOB ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ OC ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೇ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳ ಮೊತ್ತ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. Therefore ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಇಫ್ ಎ ರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಲೈನ್ ದೆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ AOC ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ BOC is equal to 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. If the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line. ಇಲ್ಲಿ OA ಮತ್ತು OB ಅನ್ನೋವು ನಾನ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ಸು, OC ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್. ನಾನ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ಸಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಸಮ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 35 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ 2 55 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇವೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 35 + 55 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 degree are called complementary angles. Similarly, the sum of two angles are equal to 180 degree are called supplementary angles. For example, angle 1 measures 110 degree and angle 2 measures 70 degree. Therefore, 110 plus 70 which is equal to 180 degree. Therefore, the sum of two angles which is equal to 180 degree. Therefore, these two are called supplementary angles. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳ ಮೊತ್ತ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವನ್ನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್. Therefore, the sum of two adjacent angles is equal to linear pair. 180 degree is called linear pair. The sum of two angles is equal to 180 degree. Then that type of angles, or the pair of angles are called supplementary angles. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರು ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಕೂಡ. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್
In the given figure, lines XY and MN intersect at O. Lines XY and MN, these two are intersect at point O. If angle POY is equal to 90 degree, angle POY is equal to 90 degree, and A is to B is equal to 2:3. Find C. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ C ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Understand? If the two lines XY and MN are intersect at point O, then angle POY given 90 degree, and the ratio of two angles, angle A and angle B is given. Angle ratio of two angles is A is to B is equal to 2:3. Then let A is equal to 2x. ನಾವೀಗ ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎನ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆ, 2x ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿನ ರೇಷಿಯೋ 3 ಇದೆ, ಅದನ್ನು 3x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x. ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎನಿ ಸಮ್ ನಂಬರ್. Now, for example, observe the diagram. Angle POX and angle POY. These two are having common adjacent angles because O is common vertex and POY is common arm. Therefore, these are linear pair anta karta hogtivi. The sum of two angles is equal to 180 degree because XY is a line. XY is a line and OP is a ray stands on a line. Therefore, the sum of these two angles is equal to 180 degree. Therefore, angle POX plus angle POY is equal to 180 degree. Linear pair ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. Therefore, angle POX ಅಂದರೆ A ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮತ್ತು B ಆ್ಯಂಗಲ್, ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ A ಆ್ಯಂಗಲ್ B ಎರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ POX ಆಗೋದು. Therefore, angle A plus angle B ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ angle POY is given. Angle POY is 90 degree. Therefore, 90 degree is equal to 180 degree. Angle A ಅಂದರೆ that is equal to taken as 2x and angle B is taken as 3x. Therefore, 2x plus 3x which is equal to 180 degree minus plus 90 ನಾವು LHS ಇಂದ RHS ಕಳಿಸಿದಾಗ minus 90 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore, 180 degree minus 90 degree which is equal to 90 degree. 2x plus 3x which becomes 5x which is equal to 90 degree. Then x is equal to 90 degree divided by 5. LHS ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ನಾವು RHS ಕಳಿಸಿದಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಗೆ 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ 5ಇಂದ 90 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 18 ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವೀಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 2x ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 18 degree. Therefore, 2 into 18 which is equal to 36 degree. Similarly, angle B is equal to 3x, 3 into 18 which is equal to 18 3 is 54. Therefore, angle A measures 36 degree, angle B measures 54 degree. Therefore, sum of these two angles is equal to 90 degree. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 90 degree ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ 90 plus 90 180 degree ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, angle POX and angle POY is equal to ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವೆರಡು ಸೇರಿದಾಗ 180 degree ಆಗುತ್ತಾನೆ, ನೀವೇ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿ ತಾನೆ, ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. Therefore, we need to find C since MN is a line. Therefore, we can use linear pair. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ MN ಲೈನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ OX ಅನ್ನೋದು ರೇ ಆಗುತ್ತೆ. OX is a ray stand on a line MN. Therefore, these two angles are linear pair of angles. Therefore, angle MOX plus angle NOX is equal to 180 degree, linear pair. Therefore, angle MOX is B plus angle NOX is C which is equal to 180 degree. B measures 54 degree plus angle C ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, which is equal to 180 degree. Therefore, C is equal to 180 degree minus 54 plus 54 ಅನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ minus 54 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, C is equal to 180 degree minus 54 which is equal to 126 degree. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ 126 degree ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿರಿ. ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಎ ಒ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಲೈನ್. ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ given x plus y is equal to w plus z ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Therefore,
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ದೆನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಒ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಒಂದು ಸುತ್ತರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಅದು 360 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಕರೆದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 360 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore, we know that angle x plus angle y plus angle w plus angle z is equal to 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಬಟ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್. ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದಾ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಗೇ ಇರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಅದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ 2x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. 2x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಗಿವನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಫ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ದೆನ್ ನಾನ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾನ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಒ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳ ಸಮ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎ ಒ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎ ಒ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಲೈನ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ಪಿ ಒ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಎ ಲೈನ್. Ray OR is perpendicular to line PQ. OR is perpendicular to PQ. OS is another ray lying between rays OP and OR. OP ಮತ್ತು OR ಮಧ್ಯೆ OS ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೇಯನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ROS is equal to 1/2 ಆ್ಯಂಗಲ್ QOS ಮೈನಸ್ POS. QOS ಅಲ್ಲಿ POS ಅನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ROS ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಳೆದರೆ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ROSಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ROS is equal to 1/2 ಆ್ಯಂಗಲ್ QOS ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ POS ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸಿನ್ಸ್ OR perpendicular to RQ given ಅಲ್ಲ PQ, OR perpendicular to PQ, hence angle ROP is equal to 90 degree. Angle ROP is equal to 90 degree because OR perpendicular to PQ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. and angle ROP is equal to 90 degree, ಅದು ಕೂಡ 90 degree ಆಗುತ್ತೆ. we can say that angle ROP is equal to angle ROQ. ROP ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ROQ ಕೂಡ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾವೆ. then angle POS plus angle ROS is equal to angle QOS minus angle ROS ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. angle POS plus angle ROS ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ROPಯನ್ನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ROS ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ POS ಎರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳ ಸೇರಿದಾಗ POR ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ROP ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ROP ಅಥವಾ ROPಯನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ POS ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ROS ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ROQವನ್ನು QOS ಮೈನಸ್ ROS ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. QOS ಮೈನಸ್ ROS ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು. ROQ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು
ಕ್ಯೂ ಒ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆರ್ ಒ ಕ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಒ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಒ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಸ್ ಒ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಒ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟು ಇದನ್ನು ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟು ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್, ಎರಡು ಆರ್ ಒ ಎಸ್, ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ಸನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ಸನ್ನು ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ಸನ್ನು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ಸು ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಒ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈ ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ, 1/2 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಒ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಇಂಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಒ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಎನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ತಾನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಒ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಒ ಪಿ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಗೆ, ಅವೆರಡು ಸಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಒ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಒ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆರ್ ಒ ಕ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ಸನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ಸನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. It is given that angle XYZ is equal to 64 degree and angle XY is produced to point P. Draw a figure from the given information if a YQ bisect angle ZYP and find angle XYQ and reflex of angle QYP ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನಿಗೆ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಗಲ್ XYZ is equal to 64 and XY is produced to point P ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ XY ಅಂತ ಇದೆ, XYಯನ್ನು ನಾವು P ವರೆಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ XYZ ಇಲ್ಲಿ 64 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾ ಎ ಫಿಗರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಫ್ ಎ ರೇ YQ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ZYP, ZYPನ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈನ್ ದಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಂಟು ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಇದು 64 ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಇದು ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 126 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 58 ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದು 64 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು 180 ಮೈನಸ್ 54 ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 116 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 116ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ 58 ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ XYP ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. XYP ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ and sum of linear pair of angles ನೋಡಿ, XYZ plus ZYP, these two are becomes linear pair of angles because XY is a line and YZ is a ray stands on a line XYP. Therefore angle XYZ plus angle ZYP is equal to 180 degree. Then angle ZYP is equal to 180 degree minus angle XYZ. Then angle ZYP is equal to 180 degree minus angle XYZ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ given 64 degree. Then angle ZYP is equal to 180 minus 64 which is equal to 116. ಅವಾಗ ZYP ಗೊತ್ತಾಯಿತು 116 ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ YQ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 116 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 58 ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 58 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿನ್ಸ್ YQ is bisect angle ZYP, therefore angle ZYQ is equal to angle QYP. ZYQ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ QYPನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. which is equal to 1/2 angle ZYP, then 1/2 into 116 degree, and which equals 58. ಅವಾಗ ಎರಡು 58 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ XYQ is equal to angle XYZ plus angle ZYQ. ಆ್ಯಂಗಲ್ XYQ is equal to ಆ್ಯಂಗಲ್ XYZ plus angle ZYQ. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ XYP ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ XYZ is 64 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ZYQ 58 ಡಿಗ್ರಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಡಿದಾಗ 122 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ XYZQ is equal to 122 ಡಿಗ್ರಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ನಮಗೆ
XY ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 122 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ QYP. QYP ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು QYP ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. QYP ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ 58 ಡಿಗ್ರಿ. ದೆನ್ ಅದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ QYP ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. Therefore reflex of angle QYP is equal to 360 degree minus angle QYP. Then reflex of angle QYP is equal to 360 degree minus 58 degree. 360 ಅಲ್ಲಿ 58 ಡಿಗ್ರಿನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 302 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. 302 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ QYP. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಮತ್ತು ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೋ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಬೇಸ್ ಅಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಯಾರಲೈನ್ಸು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ಲು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.